good morning. Thank you so much for inviting me here today and allowing me to be part of Temple this morning. It's always such an honor to come here and be with our community here at the Temple and represent the Sheriff's Office. I wish it wasn't on a day like this. I want to send my condolences to Mrs. Singh and the Singh family and to his family, to Avatar's family here at the Temple. I'm so sorry for your loss. It's unspeakable what happened. And I'm here today to let you know that I and the power of my office are working 24 hours a day on this. Mr. Singh's back with us here in our county now, and I understand next Saturday there'll be services. And as I said, we've been working very, very hard on this. Our investigation is going very, very well as far as identifying the people who did this and holding them accountable. This is an ongoing investigation, so we don't want to say a whole lot to do anything that might damage that and risk holding these people accountable to the fullest account of the law. But know that we are working day and night, as I said, to bring these people to justice. And it's so frustrating, I know, for all of us that this evil has been brought to our home here at the Temple, that we've lost some of them that we love and care deeply about, that has served his community with honor and has never done anything to bring something on himself. He was an innocent person just out here helping other people of his community when this evil came and took him from us. So for the family, know that their husband, their father, his 3 beautiful young children who won't have their father to grow up with, know that this community, my community at the Sheriff's Office, the community here at the Temple, and the Indian community are here for them, and we will support them in every way possible. I did want to touch a little bit on the people who brought this evil to our community here. These are folks that know what they are doing is wrong, and yet they engage in this thinking that there'll be no consequences for their actions. They think that they will just do their business and then go on, and that there'll be no consequences. They'll make quick money that will help them in their time of need. But now we see that not only will they pay for this, but our family here are the victims of this greed and this evil that has been brought here. So I ask, as I've asked before from you, to please, I need you to work with me. If you know things that are going on in your community, if you know people who are doing things that they should not be doing, whether it's people of your own community or people that are invited into this evil, we need you to reach out to us and tell us what's going on. Tell us who these people are that are engaged in these illegal activities, so that they don't expose your families and your children and your husband and wives to this type of horror. We are here for you. We will keep your names confidential. No one will know. You just need to reach out and let us know what's going on so that we can stop this, so that people know, do not come to our community and bring this type of grief and sorrow and death to our community. So please reach out to us. I know many people here are aware of a lot that's going on throughout the community, and those who are dabbling in things that they should not be. And we often think that that's just them and it won't affect us. Well, now we see that it affects all of us. All of us, when somebody is out there living a life that is contrary to what they should be doing. So please reach out, talk to us anonymously, and help us not only find justice for Avatar,
who they called Bullet, because when he was young, he, I guess, was a pretty fast runner, and bring peace to his family, get closure for his family. And please stand by Mrs. Singh and the children for the rest of their lives. They're going to need this help in this community. So thank you for allowing me to be here. Please have confidence. I have confidence that we will get the people that are responsible for this, and I know our district attorney, D.A. Freitas, will hold them to full accountability of the law. So thank you again. Again, I apologize for this coming to your community. We feel your pain. We feel the same pain, and we will not stop until we get them. So now I'd like to introduce, it's my honor to introduce the District Attorney for San Joaquin County, Ron Freitas. Thank you, Sheriff, and to my friends in the Sikh community. I want to know that, like the Sheriff said, I hear your pain and I feel your pain. I'm here with the Sheriff and Supervisor Rickman today because we know you want justice. You want reassurance that your community is seen and heard. And I'm here today to let you know that we intend to find and convict those who committed this heinous act of violence. My attorneys and investigators have been working side by side with the Sheriff's Office from the initiation of this investigation. My victim witness advocate has been working with the family to bring them resources. And we have my director of victim witness advocacy here today, the Director Gabriela Wargi. We will get justice for Advart, his wife, his children, and for his community that I stand in front of today. And while I cannot speak specifically to the facts of this crime, I want you to know that Avatar, Bullet, was a completely innocent bystander and was in no way responsible for the evil that came to him. But also, as the Sheriff said, this did happen here at the temple on this property. So people saw things, people know things. And because of that, to help all of us be safe, if you see something, if you saw something, if you know something, I need you to say something so that we can do something. From my family and the District Attorney's Office, you are in our thoughts and prayers. We are working 24/7 with the investigation, with the Sheriff's Office, with the support of our supervisor, Supervisor Rickman, to get justice for Avatar and to get justice for this community. Please help us if you can, and please keep us in your prayers also. Thank you. So I'd like to thank our County Supervisor, Mr. Robert Rickman, and Lathrop District Supervisor, Mr. Soni Taliwal. They both helped to communicate with the authorities and get all the resources which can be available. So thank you, Mr. Robert Rickman, and thank you, Soni Taliwal ji. Thank you very much for all the help, Mr. Ron Freitas and our County Supervisor, Pat Withrow. They have done in the past, but we would like to again request that community is asking for justice. You are already working on it day and night, but I request on behalf of the whole congregation that we don't want these efforts to slow down because everyone is looking
for the culprit. The soul which left, we're not going to get that back, but at least to the family, to the community, there will be some kind of healing that ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟ ਵਿਥਰੋ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਸ ਨੂੰ, ਟਰੱਕਰਸ ਨੂੰ, ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, US ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਣਾਈ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਸਮੂਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਸ ਦੇ, ਸਮੂਹ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਟੋਪਸੀ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਫਰਾਈ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਆਈ thank you all the officials and would request to keep on continue on the hard work to get the justice for Avtar Singh. Thank you very much. ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਬਰੀਫ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੈਸੇ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਰਿਊਮਰ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਭ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕੋਈ ਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 6:30 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। 6:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। 7 ਵਜੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਤੇ 1-2 ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰੋ। 5-7 ਮਿੰਟ 'ਚੋਂ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ,
ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਰਲਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧੱਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਸਲੀਨ ਕੌਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 911 ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਨੌਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਸੋ ਰਸਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ 911 ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾ ਲਓ। ਸੋ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ 911 ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2:30 ਵਜੇ ਇੱਕ SUV ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਡਲ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਫੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਉਦਣ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ 1 ਵਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਅਰਲੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਗਏ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ 2:20 ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਭਚੰਗੀ ਅਰਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ 2:25 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਾਰਬੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ 2:25 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ 2:28-29 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਲਾਉਂਡਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਂਡਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। 3 ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਗਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਜੱਗੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਗਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ? ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਆ। ਉਸ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀਗਾ, 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ escape ਕਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ 2 ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟਰੇਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੋਲ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੈ, ਕਾਰਨਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਣ ਰਾਤ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਚਿੱਕੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ। ਰਾਤ 4:30-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ।
ਕਾਉਂਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਨਾਪਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ 128 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੀ ਆਟੋਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਊਨਰਲ ਦੀ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਵਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ GoFundMe ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਹੈਲਪ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜੋ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਖਰਚੇ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। 50-60 ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 14-15 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਿਆਂ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਰਗੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।